नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों के नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्व पद्धर ते बरामद खेत्र में नवे मौके मिल रहे हैं। भारत ते चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा खेत्र विचों आपो अपनियां फौजां नूं पिछे हटाया। दोने पासे बने अस्थाई ढांचे भी आपसी सहमति नाल हटाए गए। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खेती उत्पादकता ते किसानां दी आमदन वधाउण दे नाल-नाल किसानां दी भलाई नूं यकीनी बनाउण लई लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान तहत 4 करोड़ तो वध लाभपात्रियों को सिखलाई दी। पंजाब के मुख सकत्तर विनी महाजन ने कहा है कि सूबे में पिछले 4 सालों दौरान 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होया है। भारत के पहलवान बजरंग पूनिया अज कांसे का मैडल जितण लई खेडणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों के नाल गलबात करनगे। इस योजना बारे वड्डी पद्धर ते जागरूकता पैदा करने लिए सूबा सरकार वालों एक व्यापक मुहिम चलाई जा रही है ताकि कोई भी लाभपात्री इस स्कीम के फायदों तो वांझा न रहे। मध्य प्रदेश अज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाएगा। इस योजना तहत मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 83 लाख लाभपात्रियों को 25,000 तो वध वाजब मुल दीआं दुकानों तो मुफ्त राशन दिता जा रहा है। इस मौके मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करनगे। इस प्रोग्राम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्री और खुराक खेत्र के अधिकारी भी हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व अर्थचारे में भारत की स्थिति को निश्चित करने लिए बरामद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भारत को बरामद खेत्र में नवे मौके मिल रहे हैं और नवे टीचे प्राप्त कर रहा है। भारतीय मिशनां के मुखियां के नाल देश के वणज ते वपार खेत्र के भागीदारां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही बीती शाम गलबात करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वेले भारत की बरामद देश की GDP का 20% है। उन्होंने कहा कि साडे अर्थचारे का आकार ते संभावनावां मैन्युफैक्चरिंग सेवा उद्योग के आधार नूं ध्यान विच रखदिआं बरामद की बहुत वड्डी संभावना है। उन्होंने कहा कि जदों भारत अपने सुपनों को साकार कर लई आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के रस्ते ते चल रहा है, भारत को विश्व वैल्यू चेन में अपना हिस्सा वधाउण की लोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिता कि बरामद वधाउण लई इसके 4 मुख्य महत्वपूर्ण पहलू ने। उन्होंने कहा कि पहला देश में मैन्युफैक्चरिंग को कई गुणा वधाउणा, दूजा आवाजाही ते लॉजिस्टिक दीआं मुश्किलों को दूर करना, तीजा सरकार को बरामदकारां नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के काम करना और चौथा अज दी इवेंट यानी भारतीय उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुँचाना शामिल है। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये सभी निवेशकों को स्पष्ट संदेश देता है कि आगे बढ़ता हुआ भारत न सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है बल्कि भारत की निर्णायक सरकार अपने वायदे भी पूरे करने की इच्छा। भारत ते चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा खेत्र विचों आपो अपनियां फौजां नूं पिछे हटा लिया है। दोनों देशों के कोर कमांडर विचाले गलबात के 12वें दौर तो बाद यह कदम चुकया गया है। ये गलबात बीती 31 जुलाई को पूर्वी लद्दाख के चूशल मालदो में हुई सी। इस खेत्र में दोनों देशों दी फौजां पिछले साल मई तो आमो सामने डटियां हुई सन। दोनों धिरां ने भारत ते चीन विचाले पश्चिमी सीमा ते असल कंट्रोल रेखा LAC के नेड़े होर खेत्रों में आमो सामने खड़ियां सेनावां नूं पिछे हटाउण के संबंध में गंभीर विचार वटांदरा कीता सी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौते के अनुसार दोनों धिरां वल्लों पड़ाववार तालमेल ते तस्दीक तरीके नाल इस खेत्र में सरहद के अगलेरे पासे तैनात फौजां नूं पिछे हटाया गया। फौजां नूं पिछे हटाउण की यह प्रक्रिया बीते 4 ते 5 अगस्त को शुरू हुई सी। हुण दोनों देशों दी फौजां स्थाई ठिकाणिਆਂ ते पहुँच गईयां ने।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਗਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਨੇ ਧਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਦਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਜਟ 21,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8,000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,500 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ YouTube ਰਾਹੀਂ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਰਗੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DD ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ DTH ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀਆਂ 200 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ 에ਅਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ 100% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 54% ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50% ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਆਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵਫਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਵੈਲੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 61 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀਯੇਵ ਤੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਜੀ ਅਲੀਯੇਵ ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ 12-5 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਲੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 3:67 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਿਤੀ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਗੋਲਫਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੇ 3 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗੋਗਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅੱਜ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।